салом бар шумо. Дар ин дарс дар бораи шакли датлни падежи исмҳои забони русӣ ё ба забони русӣ бигӯем датлни падеж существительных дар ҳолатҳое суҳбат мекунем, ки ин исмҳо дар шакли ҷамъ омада бошанд, яъне беш аз як нафар ё ашёро ифода кунанд. аввал бо ҳам шакли исмҳои ҷамъи дорои ҷинсияти мардона ё музаккар дар датлни падежро ё ба забони худамон бигӯем дар ҳолати мафъулии ғайримустақимро биёед бубинем. Мы разложили пищу по столам, ки тарҷумааш мешавад мо ғазоро рӯи мизҳо гузоштем. Таваҷҷӯҳ кунед ба калимаи столам, ки маъноаш мизҳо мешавад, ки ман инҷо овардаам бо ранги кабуд калимаи столро ва поёна ё аканчани амро бо ранги обӣ овардаам. ин калима дар шакли датлни падеж омадааст. ин ам поёнаи ҳамин калима дар ҳолатест, ки дар датлни падеж ин калима меояд. ё ҷумлаи дигарро мегирем, ки по вечерам шел снег. тарҷумааш бегоҳиҳо барф меборид. дар ин ҷо ҳам калимаи вечерам, ки вечеро ман бо ранги кабуд ишора кардаам ва поёна ё аканчаниашро бо ранги обӣ ишора кардаам, ки ам мешавад, дар датлни падеж омадааст. ё дар ҷумлаи дигар мебинем директор позвонил учителям. тарҷумааш мешавад мудир ба муаллимон занг зад. дар ин ҷо калимаи учителро мебинем, ки мисли он калимаҳои боло дар охираш поёнаи ям ё аканчани ям гирифтааст, бо ранги обӣ ишора шудааст. дар қисматҳои дигари ин дарс ҳам ман поёнаҳоро бо ранги ҳамин обӣ бароятон ишора мекунам. яъне дар ҳар ҷое ки бо ҳамин ранг дидед, шумо бифаҳмед, ки ин ҳамин поёна аст, яъне аканчанияи калима аст. ва ҷумлаи дигарро мебинем, ки мегӯяд к мигрантам относитесь с уважением. тарҷумааш мешавад муҳоҷиронро эҳтиром кунед. дар ин ҷо калимаи мигрантамро мебинед, ки ин ҳам дар шакли датлни падеж омадааст. калимаи мигрант ва поёнааш дар датлни падеж шудааст ам ё аканчанияш шудааст ам. дар ин мисолҳо, яъне мисолҳои боло, мебинем, ки калимаҳои стол, вечер, учител, мигрант, ки дорои ҷинсияти мардона ҳастанд ва шакли ҷамъашон столы, вечера, учителя ва мигранти аст, ҳангоми дар шакли датлни падежи ҷамъ омаданд, дар охирашон агар бо поёнаи а тамом шаванд, поёнаи м мегиранд ва агар бо поёнаи и тамом шавад шакли ҷамъашон, поёнаи ам мегиранд дар датлни падеж. дар ин ҷо ман шакли ҷамъи ин калимаҳоро овардам, ки стол шакли танҳояш аст ва столы шакли ҷамъаш мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ба шакли ҷамъи калимаи стол, ки столы мешавад ва талаффузашам тағйир мекунад, яъне столы намегӯем, столы мегӯем. ва вечер шакли ҷамъаш вечера мешавад, учител учителя мешавад шакли ҷамъаш ва мигрант шакли ҷамъаш мигранти мешавад. ҳоло бубинем, ки исмҳои ҷамъи дорои ҷинсияти мардона ё музаккар ё мужскойро, ки бо ҳарфҳои а ва я тамом мешаванд, ё ба ибораи дигар поёнаашон ҳарфи а ё я аст, дар ҳолати датлни падеж чӣ гуна шаклашон тағйир меёбад. барои ин исмҳои дядя, старшина, мужчина, юношаро интихоб мекунем, ки шакли ҷамъашон дяди, старшини, мужчини ва юноши мешавад. дар ҳамаи ин калимаҳо шумо шояд мутаваҷҷеҳ шудаед, ки
پایانه یا اکنچانیشان با چی؟ رنگی آبی اشاره شده است. اما شکل جمعی آنها در داتلنی پادیش می شود دیادیم، ستارشینم، مشینم و یونشم. یعنی به همون شکل تنهایشان پایانه یا اکنچانی ام افسوده می شود در داتلنی پادیش. اینجا هم اگر شما توجه کرده باشید پایانه با رنگی آبی ifade شده است و این همین ام است. حالا شکل جمعی آنها رو در داتلنی پادیش در جمله ها میبینیم. Я написал письмо моим дядям. من به عمک‌هایم نامه نوشتم. که در اینجا کلمه دیادیم همون کلمه دیادی است و در داتلنی پادیش آمده است. شکل جمعی داتلنی پادیشش می شود دیادیم. Командир дал приказ старшинам. فرمانده به старшина ها فرمان داد. اینجا هم کلمه старшинам در شکل дательный падеж جمع آمده است. یا мужчинам запретили войти в операционную. به مردان اجازه ورود به اتاق جراحی ندادند. мужчинам در اینجا چی؟ در شکل داتلنی پادیش آمده است که مужчина اصلی کلمه هست و ام پایانش در داتلنی پادیش است. یا یونوشم стало весело. مردان جوان خوشحال شدند. یونوشم در شکل داتلنی پادیش آمده است و ام پایانش است. یعنی در شکل داتلنی پادیش جمع. باید گفت که شکل جمع اسمهای جنسیت زنانه یا مؤنث یا بر روسی بگوییم ژنسکого рода که با ا و ی تمام میشوند در داتلنی پادیش مثل همین اسمهای جنسیت مردانه است که با ا و ی تمام میشوند که آن را در مثالهای زیرین میبینید. مثال با اسم کнига که جمعش میشود کниги و پایانش در شکل تنها ا است. در شکل جمع پایانش یا اکنچانیش ای میشود و این مثالش رو میبینیم که у нашего народа большой интерес к книгам. کнига یا کниги در اینجا در شکل جمع در داتلنی پادیش آمده است که میشود کнигам. مردم ما به کتاب ها علاقه زیاد دارد. یا مثال با اسم подруга که جمعش подруги میشود. Я послала имейл подругам. من به دوگانه هایم ایمیل فرستادم. подруга در شکل تنها پایانش ا هست. در شکل جمع شود подруги که پایانش ای است و در شکل داتلنی پادیش جمع подругам می شود و پایانش ام است. مثال با اسم станция که جمعش станции می شود. Мы искали его по станциям метро. ما او را در ایستگاه های مترو جستجو کردیم. کلمه ستانسیا اینجا در شکل تنها آمده است و پایانش ی هست. در شکل جمع ستانسی می شود. پایانش ای است و در شکل جمعی داتلنی پادیش می شود ستانسیم و پایانش می شود ام. همان گونه که از این مثال ها دیدیم اسمایی که با ا و ی تمام میشن یعنی به زبان روسی بگوییم اکنچانی ا و ی دارن صرف نظر از اینکه دارای جنسیتی مردانه یا زنانه هستند در شکل جمعشان در داتلنی پادیش در آخر شکل تنهایشان پایانه یا اکنچانی ام میگیرند. حالا شما شاید بپرسید که اسمهای دارای جنسیت خنثی یا سردنی رود وقتی در شکل جمع باشند در داتلنی پادیش چگونه پایانه یا اکنچانی میگیرند. باید گفت که این اسمها اگر در شکل جمع باشند و در حالت داتلنی پادیش استفاده شوند تنها به شکل جمع آنها پایانه یا اکنچانی ام افزوده می شود. مثلا ماره که معنایش بحر است جمعش می شود ماریا یعنی بحرها و در شکل داتلنی پادیش در حالت جمع می شود مریم.
توجه کنید به تلفظ حرف او در این کلمه ها که چگونه تبدیل به ا در تلفظ می شود. در این باره یک درس دیگر داریم در باره تلفظ حرف او که شما می توانید به آن برگردید و یک بار دیگر تلفظ حرف او رو از خود کنید. در اینجا من در همه این کلمه ها با خطچه سرخ زده رو در این کلمه ها گذاشتم که زدهش در کجا تلفظ می شود. مثلا موری در هجای اول می شود، ماریا در هجای دومش یا مریم در هجای دومش می شود و پوله که مزرعه و صحرا یا کشتزار می شود جمعش می شود پالیا. ببینید که تلفظ او تغییر کرد و زده هم جاش در هجای آخر گرفت و در پالیم هم زده در هجای آخر است. همین گونه اکنو، اوکنا، اوکنم. اینجا هم با زده در این کلمه ها تلفظ این کلمه ها توجه کنید که چگونه تلفظ میشه. گفتم زده رو ما در این کلمه ها با این علامت سرخ در بالای هجه ها برایتون اشاره کردیم. یا کلسو که حلقه است جمعش می شود کلسا و در شکل داتلنی پدیج جمعش می شود کلسا. یا وریمیا که می شود جمعش وریمینا و در شکل داتلنی پدیج جمع می شود وریمینم. یا زنامیا که پرچم یا بیرقش بگوییم جمعش می شود زنامینا و در شکل داتلنی پدیج می شود زنامینم. در همه این کلمه ها شما دیدید که اکانچانی یا پایانه با رنگی آبی ifade شده است. چند مثال را با این اسم ها با هم می بینیم که در داتلنی پدیج چگونه ifade می شوند. корабли совершили круиз по нескольким морям. киштиҳо ба шумори баҳрҳо сафар карданд. через час мы приблизимся к посевным полям. пас аз як соат мо ба кишзорҳо наздик мешавем. Я прикрепил рисунки к окнам. ман нақошиҳоро ба тиреза ё панҷара часпондам. к армейским знаменам относились с уважением. парчамҳои артишро эҳтиром мекарданд. дар ин ҷумлаҳо калимаҳои русие ки бо ҳарфи к буд ва аканчани м ифода шуданд ҳамашон дар шакли ҷамъи дателни падеж омадаанд. чизи дигаре ки қобили зикр аст ин аст ки шакли ҷамъи исмҳои ҷинсияти мардона ва занона ки бо аломати ҷудоӣ тамом мешаванд дар дателни падеж поёна ё оканчанияи яксон дорад ки он ам ё ям аст. шумо дар ин ҷо мебинед калимаи ден ки ҷамъаш мешавад ни ва дар шакли дателни падеж дням мешавад ки ҷинсашро ман дар қавс ин калимаҳоро ишора кардам бо ҳарфи ме ки мужской род аст ва ноч мешавад ҷамъаш ночи ва шакли ҷамъи дателни падежаш мешавад начам ки бо ҳарфи ж дар қавсайн ман ҷинсияти ин калимаро ифода кардам ки ин ҷинсияти занона аст. ветв ҷамъаш ветви ва дар шакли дателни падеж ҷамъаш мешавад ветвиям ва ж дар ин ҷо дар қавсайн ҷинсияти ин калимаро нишон медиҳад ки ҷинсияти занона дорад. ё карабл ҷамъаш мешавад карабли ва дар шакли дателни падежи ҷамъ мешавад караблям ва ин калима ҷинсияти чӣ дорад? мардона ме. ва калимаи путь ҷамъаш путӣ дар шакли дателни падеж мешавад путям ва ҷинсияташ чи аст? мардона ки дар қавсайн бо ҳарфи ме ишора кардем. миш ки маънояш муш аст миши шакли ҷамъаш аст ва мишам дар шакли дателни падеж омадааст. ё звер ки маънояш ҳайвон аст звери шакли ҷамъаш аст ва звериям дар шакли дателни падеж омада ва ҷинсияташ чи аст? мардона ҳаст. дар ҳамаи ин мисолҳо ҳарфи ме ки дар қавсайн омадааст маънои инро дорад ки ин калима
چی است؟ جنسیتش مردانه است و اگر حرف ژ در قوسین آمده باشد معناش این است که جنسیت این کلمه چی است؟ زنانه است یا ژنسکی رود است. اکنون بیایید همه این گفته ها را در یک جدول خلاصه میکنیم. در این جدول در ستون اول جنسیت اسم ها را نشان دادیم، در ستون دوم شکلی تنهای اسم ها را آورده ایم، در ستون سوم شکلی جمعی اسم ها آمده است و در ستون چهارم شکلی جمع اسم ها در دتلن پدیش آورده شده است. حالا اسم های جنسیتی مردانه را که با هم صدا تمام می شوند می بینیم. در اینجا این کلمه ها stol، brat و dokument که با هم صدا تمام شدن و این هم صدایی که تمام شدن با رنگی آبی ما در اینجا نشان داده ایم این کلمه ها را و در اینجا ما شکلی جمع این کلمه ها را آورده ایم که شکلی جمعشان پایانه یا اکنچنی ای دارد، اینجا پایانه یا اکنچنی ید دارد و اینجا پایانه یا اکنچنی ای دارد که اینها هم ما با رنگی آبی آنها را اشاره کردیم و در شکل دتلن پدش این کلمه ها دارای پایانه یا اکنچنی ام، یم هستند که ما آنها را در اینجا هم با رنگی آبی اشاره کردیم. چیز دیگری که میخواهم توجه شما رو به آن جلب کنم، اینجا شکلی جمع کلمه stol یا میز است که میشود stali و زده در اینجا در هجای اخیر افتاده است و حرفی ا تلفظ شده است. درباره تلفظ حرفی آ ما یک درس علیحده در زبان روسی داریم که آن را میتوانید پیدا کنید و ببینید که قاعده تلفظ حرفی آ در زبان روسی چگونه است. و اینجا هم stol در دتلن پدش در شکل جمع شده است stالم. اینجا هم ا تلفظ میشد و ام پایانه شکلی جمع کلمه stol در دتلن پدش است. و همچنین کلمه های برات که جمعش براتی هم می شود در شکل دتلن پدش جمع براتی هم می شود. دکومنت شکل جمعش دکومنتی و در دتلن پدش دکومنت می شود. من این سه کلمه رو به عنوان مثال از اسم های جنسیتی مردانه که با هم صدا تمام میشن برایتان آوردم. یعنی تمام اسم هایی که با هم صدا تمام میشوند در زبان روسی همین گونه در شکل دتلن پدش پایانه دارند، یا ام دارند یا یم دارند. و حالا اسم های جنسیتی مردانه و زنانه را که با ا و یا تمام می شوند می بینیم. یعنی اسم های جنسیتی مردانه و زنانه که پایانه یا اکنچنی ا و یا دارند. در اینجا هم ما پایانه رو با رنگ آبی در این کلمه ها اشاره کرده ایم و حرف ام که در قوسین آورده شده است نشانه جنسیتی مردانه یا موسکوی رودی این کلمه است و حرف ژ نشانه ژنسکی رود یا جنسیتی زنانه کلمه است. مثلا کلمه دیادیا موسکوی رود است، یونوشا موسکوی رود است، مشچینا موسکوی رود است، سترانا ژنسکی رود است و دروگا هم ژنسکی رود است و شکل جمعشان را اینجا ما آورده ایم که دیادی یونوشی مشچین سترانی دروگی می شود و در شکل دتلن پدش ما می بینیم که به همین شکلی تنهای آنها یک تا چی افزوده می شود، یک تا حرفی می افزوده می شود و شکل جمعی آنها در دتلن پدش حاصل می شود. دیادیم، یونشم، مشینم، سترانم، دروگم یعنی. و اسمای جنسیت خونسا که با او و ی و میا تمام میشن در اینجا مثالشان رو ما آورده ایم. خوب که لیتسو، دلا، زدانیه و وریمیا هستند. خوب اینها اینجا هم پایانهشون با رنگ آبی اشاره شده است یا اکنچنیشون با رنگ آبی اشاره شده است و شکلی جمعشون که لیتسا
دیلا здания времена мешавад. پایانه‌شان با رنگ آبی ifode شده است در اینجا و در شکل جمعی داتلنی پدیژشون به شکل جمعشون یک تا پایانه ام افزوده میشه که همه این کلمه ها این پایانه چی رو ام رو گرفته اند. خب در اینجا ما به زده برخی کلمه ها اشاره کردیم که مثلا زده شون در شکل جمع و در شکل تنها فرق دارن. مثلا لیتسو لیتسا می شود که یعنی هیجا در شکل تنهای این اسم در آخرش است، در شکل جمعش در هیجای اولش می آید و کلمه وریم هم که زدهش در شکل جمع در آخر می آید، در شکل تنها در اول می آید و اینجا هم ما این زده را در هر هیجایی که افتیده است بالایش رنگ سرخ اشاره کرده ایم که شما تلفظ درست این کلمه ها را هم از بر کرده باشید. امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد و اگر خوشتان آمده باشد با دوستانتان هم رسانی کنید این درس رو که دوستانتان هم این درس رو مطالعه کرده باشند. موفق و در پناه خدا باشید.